50%가 넘는 사람들이 죽음 전 호스피스를 이용한다는 미국. 암뿐만 아니라 치매와 노인성 질환까지 다양한 말기 질환자들이 호스피스를 이용하고 있습니다. What comes to your mind when you hear about hospice? End of life. Oh, end of life. Yes, yes. So is it a negative mind? No, it's to make the patient feel comfortable in their last days. Yes, they had nurses that came and visited them in their homes because they didn't want to go into the hospital towards the end of their life. And so the nurses came, pretty much on a daily basis towards the end and made sure they were comfortable, as comfortable as possible. What do you think about that? I've never thought about that, but I think maybe it's a really good place to end your lives, and maybe I don't know if family can come visit you, but I think it's a good place where you can rest and have your last days, minutes, whatever you have for your life. 우리는 미국 호스피스 완화 의료협회를 찾아가 더 자세한 이야기를 들어보기로 했습니다. Now we are at NHPCO. Can you simply introduce about yourself? Sure. My name is Hannah Yang Moore. I'm the Chief Advocacy Officer here at NHPCO, which stands for the National Hospice and Palliative Care Organization. We are the largest nonprofit organization. We represent not-for-profit and for-profit hospices and palliative care organizations across the nation. Almost 4,000 hospice locations and 57,000 professionals. Wow. And that's 46 state organizations. So, yeah, we represent a majority of hospices. So in Korea, we have a culture of avoiding to talk about death. How do people in the U.S. feel about hospice when it first came in? What's the first? So in America, we also tend to avoid talking about death. You could call it a death-denying culture. With so much advancement in medical science, as you know, which is wonderful. People and their loved ones sometimes believe that there's going to be a cure for every illness, but we know that that's not the case, though medical science is wonderful and there's, finding more cures every day. When there's not a cure, that's when the hospice program is the best program for patients and their families. So you're saying it's kind of similar in Korea and I would say that part is very similar. Yes. In that deaf people, they don't sometimes accept that they're going to die. That is the one universal thing that everyone does die. But for sure, even in America, that's something that is hard to accept. But I think there's progress being made, and programs like the hospice program do make it easier. There's so many misconceptions about the program. People think it's giving up, and that's not the case. So for us, we're happy that it's a program that's growing every year, and more people are gaining access. So again, we see the numbers. Every year, more people are enrolling in the program and learning about it. This is a program that it offers dignity, compassion, and respect at that very special time. And as more people learn about it, the program will continue to grow. It also helps that it is a benefit, a Medicare benefit. It's built into the healthcare system, which allows providers, to receive payment. And, here, and I know that in Korea, you face very similar issues in paying for these types of services. Yes. So in 1982, when the law was enacted, passed and enacted in 83, that sort of set that foundation so that the program could really grow. 법이 제정되면서 사람들의 생각도 조금씩 변했습니다. what comes to your mind when you hear about hospice? I think of a nice way for someone to pass on for comfort
and respecting the wishes of the family. We've experienced before in my family, and it's with my papa, and it was a great way to bring the family in, teaching them about death and letting it be okay for for your loved one to pass. Lots of support for the family as well as your loved one that is going through it. So, yes. I think when I think of the word hospice, I think of caring for patients at the end of life, helping them exit life in a dignified manner. Yeah. So I think they are very kind people who help other people to have a peaceful end, and then they are very important for these people and for their families. 한국보다 30년이 넘게 앞선 미국의 호스피스. 호스피스 서비스만을 위한 독립형 호스피스 시설 역시 보편화됐습니다. So do you think like Americans are more open to the hospice service? It varies a lot. So some people are familiar with it or have had a loved one die with hospice and are very comfortable and with what we do and how. And hospice is different from mainstream medical care. We're not doing labs or a lot of tests. And some people are very afraid. So we see kind of both ends. And some people are very much in the middle. So everyone's very different with how their kind of perception when they come in. So what do you think should be further enhanced for hospice development? I think probably just more education, and we have an aging population, and so those people are going to be appropriate for hospice as time goes on. So I think just the sheer number of people is probably going to shift things a little bit on just more people having loved ones who are dying and enrolling and having that experience. Well, I hope the idea is it's supposed to provide more of a home-like environment. Like we don't have monitors or lab draws at 6 a.m. like they do in the hospital. We're not doing invasive anything. So it's meant to be more home-like and quiet and peaceful. So I think that's the biggest advantage, and people can have their loved ones stay and kind of be with them anytime that they want. There's no visiting hour restriction per se. So you can stay here or sleep here freely? Oh. Yeah. Is there enough room for all the families to sleep? Well, we usually try to limit it to one person per patient sleeping over. Sometimes people do more, and they end up sleeping on couches out in the living room area. But yeah, because in the actual room, there's probably only really room for one person to stay. 주로 가정 호스피스를 이용하는 사람들이 많은 미국에서는 조금 더 가정적인 환경에서 24시간 돌봄을 받을 수 있는 서비스 또한 제공하고 있습니다. 요법 치료 또한 다양한데요. Can you introduce about yourself shortly? Yes. I'm a massage therapist, and I'm here to offer our patient lavender oil hand massage and comfort touch. Can you tell us what's the positive effect of the massages? Yes. Our goal with the massages and the comfort touch is to induce relaxation and to just offer a person an opportunity to relax deeply. And often the symptoms create a lot of stress, and people get worried and they're bound up in being stressed. So these touch therapies speak to the body through the sense of touch, and it offers an opportunity to just relax and have a moment of peace. So it's really, especially when we get to the comfort touch, it's about speaking to the nervous system and shifting from what we call fight or flight, the stress response, into an opportunity to just relax and let go. So. 이주민들을 대상으로 하는 호스피스의 경우는 어떨까요? 제가 한국에서 하스피스 제도가 어떻게 되고 있고 정책적으로 어떻게 돼 있는지는 자세하게는 잘 몰라요. 근데 제가 여기서 경험하는 한국 분들을 대했을 때 제 경험으로서는
일단 우리 한국 사람들의 인식이 좀 바뀌어야지 그래야지 하스피스도 조금 더 활성화가 될 수 있을 것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 저희도 여기서 하스피스 사업을 하면서 그 어려움이 조금 있었거든요. 그러니까는 그게 기본적으로 제도적인 문제보다 그걸 받아들이시는 분의 그 마음이 아직 준비가 안 되신 경우가 많아서 네, 그런 인식이 바뀌면서 조금씩 나아지고 있는 상황이거든요. 그래서 그런 전체적으로 그 한국 분들이 죽음을 어떻게 바라보는지 그리고 어떻게 준비를 해야 되는지 그런 거에 대한 거부감을 조금 낮출 수 있게 이제 많은 정보를 접하시게 되면 조금씩 더 나아지시지 않을까라는 생각이 들어요. 네. 우리는 이곳에서 죽음을 대하는 조금 다른 태도를 발견했습니다. 이곳은 호스피스 병원 앞인데요. 호스피스 병원을 쭉 둘러싼 이 산책길에는 환자들을 기리는 가족들의 마음을 담은 메시지의 돌과 나무 그리고 벤츠가 기증되어 있습니다. 산책길을 걷다 보면 환자들의 가족의 따뜻한 마음을 느낄 수 있습니다. 죽음을 두려워만 하지 않고 남은 삶을 더 의미 있게 기억할 수 있는 방법을 찾는다면 우리도 좋은 죽음에 한 걸음 더 가까이 다가갈 수 있지 않을까요? 두렵고 낯선 그 길을 오늘도 함께 걸어주는 사람들. 바로 호스피스 팀원들입니다. 선생님 많이 안 와봤어요? 네네, 집에서 그냥 올 때는 쭉 와서 갔는데. 이 동네 골목이 좁아서 작은 차로 와야 돼요. 멋있다. 운전도 잘해야 돼요. 가지고. 사람들이 병원에 입원하는 거를 그렇게 어쩔 수 어쩔 수 없으니까 하는 거지 사실. 막 통증이 조절이 안 돼서 주사로 써야 된다거나 뭐 식사 못 하시고 집에서 조절이 안 되면 어쩔 수 없이 입원하시는 거지만 대부분 사실 가정에 있기를 원하죠, 환자는. 근데 이제 보호자들이 간병하기 네. 어렵거나 이러면 두려움. 야, 이 집은 막 감이 막. 차로 20분 내외의 거리는 가정 호스피스 방문을 하고 있는데요. 환자의 증상이 보다 안정적인 경우 집에서 호스피스 서비스를 받도록 권하고 있습니다. 일주일에 2-3번 틈틈이 찾아뵈선지 가족처럼 친근한데요. 아이고 너무 빨리 온 거 아니에요? 약간 하셨어. 아 진짜. 아버님 우리 왔어요. 그래요? 아버님 오늘 영 주무셔서 그러네. 어머니. 저희 아버님이랑 함께 해줄 줄 알았는데 반대 왔어요. 아버님 못 보던 옷이다. 이거 못 보던 옷이에요. 아니야, 그 병원에 계실 때 입었었어 한번. 그래요? 응. 오, 예쁜 옷인데요. 저기 주중에 아픈 적은 없었어요, 어머님? 내가 가끔 아픈지 약을 드니까요. 약 2알씩 먹는 거 한 몇 번 정도 드셨어요? 3번이요, 3번. 아플 때는 그냥 또 옛날처럼 전신이 아프시다 그래요? 네, 온몸이 다 뭐. 해도 좀 볼게요. 역시 선수. 선수야, 선생님. 이렇게 하실까봐. 네, 괜찮아요, 선생님. 가족이 같이 엮여 있는 경우가 사실은 많거든요. 모두들 오실 때마다 제 사연은 책 한 권이에요라고 말하는데 그게 결국은 본인 삶의 이야기, 가족의 이야기, 지금도 현재 진행 중인 가족이 같이 가져가는 뭔가 해결되지 않은 문제 내지는 죽음에 대한 앞에 둔 고통이나 불안감을 가족이 같이 갖고 있기 때문에 서로 더 힘든 것들이 있어서 그런 패밀리 트리를 가족 관계도를 가지고 나면 또 삶의 이야기들을 쭉 이렇게 상담관 선생님이 사회사업관 선생님이 해주고 나면 그걸 가지고 우리가 도와드릴 수 있는 뭐 경제적 지원이라든지 아니면 간병 문제라든지 또는 아이나 뭐 이런 거에 대한 것들을 우리가 같이 풀어가면 그냥 약만 주는 것보다 많은 부분들에 있어서 사람이
심리적으로 위안이 되면 고통도 많이 경감이 되고 호스피스는 사실 그냥 안 아프게 편안하게가 육체적인 게 아니라 그 사람의 삶을 잘 마무리해주는 거기 때문에 그러려면 절대로 육체적 심리적인 거에서 끝날 수가 없거든요. 호스피스를 만난 대부분의 가족들은 큰 만족감을 느끼는데요. 네. 어서 오세요. 네. 네. 전 뵙겠습니다. 제작진이 만난 김정만 씨는 일찍부터 웰다잉을 몸소 실천해 왔습니다. 27년 전엔 국내 1호로 시신을 기증해 화제가 되었는데요. 9월 26일이잖아요. 그게 신고한 날이에요. 제가 신고한 날. 그러니까 93년도에 감사장이 나왔지만 그 증에 보면 9월 26일이죠. 그 9월 25일 날 방송하는 걸 보고 밤 9시 뉴스 마지막에 나왔거든요. 그 바로 그 다음 날 아침에 신고했더니 제가 1호로 됐더라고. 어머님이에요? 네. 이길자 아니에요, 이길자. 김정만 씨 부인. 정만 씨의 아내는 지난해 먼저 세상을 떠났습니다. 2015년도에 이사 오고 같이 살다가 아내가 죽고 그 후로는 저 혼자입니다. 계속 혼자 살고 있습니다. 작년 7월 9일 이후로. 어느 날 갑자기 그 배가 아프다고 그래가지고 이 친구 수지침을 놓을 줄 아는 친구 손을 빌려서 하루 이틀 사이면 낫겠지 하는 생각에서 이제 의존을 해봤는데 그게 아니었어요. 그래서 한 2주 지나고 또 병원에 이제 다시 의사 선생님한테 보니까 큰 병원으로 가라고 이대 목동병원이나 또 세브란스 병원이나 가라고 그래서 갔더니 검사 결과 담도암으로 판정이 돼서 그때부터 이제 병원 다니기 시작했습니다. 황달이 걸렸는데 황달 수치가 높다고 그래가지고 그 황달 수치를 내린 다음에 수술해야 된다고 그래서 입원 가료하고 있다가 황달 수치가 2 정도인가 3 정도로 떨어진 다음에 이제 수술하게 됐어요. 그 후로 계속 통원 치료하고 그렇게 해왔습니다. 그러다가 이제 한 2년 가까이 지난 다음에 폐렴이 걸려가지고 결국 사망하게 됐죠. 그래서 조금 좀 더 살 수 있을 거라고 생각했는데 안타깝게 그렇게 됐습니다. 아내가 떠나기 전 호스피스 서비스를 받았는데요. 그 사별자 모임에 가서 만드는 꽃입니다. 아주 무지개를 생각해서 이렇게 무지개 색깔로 했으니까 예쁘더군요. 이거는 아내하고 찍은 대학 동창회 할 때 찍은 사진입니다. 덕분에 장례식도 치르지 않고 아내를 잘 보낼 수 있었다고 합니다. 아내가 죽기 전에 그 호스피스 케어를 받는데 제가 할 수 없는 일들을 이제 마다 안 하고 해주시고 그래서 굉장히 감사하게 생각하죠. 그렇다면 더 많은 사람이 호스피스를 받으려면 어떻게 해야 할까요? 이 질문에 대한 대답으로 부산시는 색다른 방법을 제안했습니다. 16개 구군의 보건소를 중심으로 한 호스피스 완화 케어 센터를 운영하는 건데요. 센터에서 관리하는 호스피스 전문 간호사가 각 가정을 방문하고 있습니다. 안녕하세요. 저는 부산광역시 호스피스 완화 케어 센터에 근무하고 있는 호스피스 전문 간호사 김영미입니다. 네, 오늘 제가 방문할 집은 폐암말기 환자로서 지금 저번에 병원 다녀오시고 지금 컨디션이 어떤가 싶어서 저희들이 가서 지금 이제 팔로우 할 대상자입니다. 아버님, 이제 제가 오늘 약 있는 거 좀 설명해 드릴게요, 아버님. 보시면 약은 지금 하루에 3번 다 드시죠? 드시고 안에 여기 통증약하고 다 들어있기 때문에 통증이 조금이라도 오면은
암이라는 병을 가지고 집에 있으려면은 특히 혼자 있는 저로서는 누군가의 도움 없이 생활하기가 어려운 점이 많습니다. 그런데 호스피스 서비스를 받으면서 집에서 지내는 불편도 없어지고 내 병이 어떤 과정으로 진행되는지 어떻게 해야 되는지 설명도 잘 들을 수 있어 신뢰가 갑니다. 호스피스 완화 의료기관의 대부분이 다 그 국공립병원 아니면은 개인 종합병원에서 이 사업이 이루어지고 있거든요. 네, 그리고 이제 건강보험 수가 제도 안으로 이 사업에 들어가 있기 때문에 정말로 이 서비스가 필요한 저소득 취약계층들은 이 서비스에 진입하기가 굉장히 어렵습니다. 특히 보호자가 없다라는 거로 인해서 이제 환자가 마지막에 병원에 입원할 때 되게 힘들거든요. 인간 존엄성 차원에서 어떠한 삶을 살았던 간에 생애 마지막 삶은 존엄하게 죽을 권리를 보장해 주자라는 게 부산시 입장이었습니다. 그래서 그거를 커버하기에 가장 적절한 거는 공공보건의료기관을 중심으로 생애 말기 돌봄을 하는 거였고 아직까지 취약계층들은 사회경제적인 이유도 있지만 이런 생애 말기 돌봄과 관련된 정보에도 굉장히 취약하거든요. 그리고 혼자 사시는 분들이 많고 그래서 이것들의 책임은 공공이 일부 안아줘야지 어떻게 보면은 건강보호망에서 빠져나가는 국민들을 마지막까지 국가가 보장해주는 제도로서 굉장히 저는 의미가 있다고 생각하거든요. 호스피스를 받고 싶어도 진입장벽 때문에 받지 못하는 이들을 위한 전국 유일의 공공형 호스피스. 생활이 힘든 분들은 자원봉사자가 방문해 혼자 하기 힘든 일들을 돕습니다. 먹어야 된다 이것저것 하는데 입맛이 좀 안 돌더라도 그래도 계속 잘 드실 수 있도록 한번 노력을 해보세요. 그래 그게 중요한데 잘 안 돼. 그래도 시험 먹으면 안 되나? 참 잘하시는 편이에요. 네. 인터넷 검색하셔서 시장 오셔서. 어머니는 원래 신장암 진단 받으셨는데 지금 2년 전에 폐전이 진단받고 최근에 일주일 전에 CT 검사한 거에서 종양이 또 커져가지고 지금 상태는 좀 많이 안 좋은 거 있고요. 그래가지고 어머니가 일주일 전에 보고 결과 받고는 많이 지금 낙담한 상태세요. 그리고 이제 정서적으로나 이제 신체적으로 많이 힘든 상태라서 저희 간호사나 이제 자원봉사자분들이 이렇게 옆에서 많이 정서적으로 지지해드리고 있습니다. 지금 어디 가시는 거예요? 네, 저희 반찬 만들어 갑니다. 반찬 만들어서 어르신들한테 호스피스 대상자분들 계시고 또 혼자 몸이 불편하신 분들 댁으로 배달해 드리거든요. 호스피스를 받으며 고마웠던 마음을 다른 사람에게도 전하고 싶었다는데요. 오늘 그 마음을 담아 반찬 봉사에 나선 겁니다. 내하고 동갑이네. 이 집에 갈까요? 7번. 1층으로 가야 되는데 다리가 아파갖고. 이 집 전화해볼게요. 지금 계시는가? 네. 즐거워요. 네. 할 수 있다는 거. 아직 이런 일을 할 수 있다는 게 즐겁죠. 병실에서 누워만 있었다면 없었을 순간. 호스피스 덕분에 가능한 시간입니다. 2003년 제도적으로 시작된 호스피스는 2011년 법적 근거를 마련하고 2016년에 이르러 연명의료결정법이 제정되면서 2017년부터 본격화되기 시작했는데요. 현재 전국 총 8개 권역에 지정된 권역 호스피스 센터에서 각 지역에 있는 호스피스 전문 기관의 교육과 관리를 담당하고 있습니다. 10년 전과 비교한다면 많은 발전이 있었는데요. 19개에 불과하던 기관 수는 현재 87개로 5배 가까이 늘어났습니다. 262개에 불과하던 병상수 역시 지금은 1,400여 개에 달하는데요. 호스피스에 관한 관심의 증대로 현재 5천여 명에 가까운 사람이 표준교육 이수를 받았습니다. 무엇보다 7.3%에 불과하던 이용률은 3배 가까이 증가했습니다.
저는 가족이 누가 돌봐줄 가족이 있으면은 최고로 좋은 장소 가정이야. 가정 호스피스예요. 왜 자기 환경이고 그 다음에 이제 정말 이게 남의 집에 여기 오면은 항상 병원에 오면은 남의 집에 의사 집으로 오는 거예요. 의사 집에. 근데 이게 가정 호스피스는 의사가 남의 집에 가는 거예요. 이건 큰 차이예요. 의사 집으로 오느냐, 의사가 남의 집으로 가느냐, 이게 제일 큰 차이점이에요. 그 다음에 가족이 인볼브 시켜야 돼요. 이게 케어하는 데는 다 계속 가르쳐 줘야 돼요. 그러면 자기들은 정성껏 끝까지 들어가시고 나서는 평화로워. 내가 이게 표현하든 말든 할 수 있을 만큼 아깝지 않게 다 해줬다. 그러면은 이제 그 후에 사후는 굉장히 평화로워. 지금은 본국에서는 예를 들어 출산 그런 쉬는 시간이 있잖아요. 근데 이게 어떤 나라 유럽에서는 어떤 나라 남자도 이게 출산 후 여자 안 쉬어도 되잖아요. 남자가 아기 봐줄 수가 있잖아요. 그래서 호스피스는 아예 벌써 다 통과되고 하고 있는데 이게 최소한 2달 동안 이게 쉴 수 있게 보호자로 자기 부모가 이제 호스피스 말기야만 하여튼 호스피스 대상자 되면은 2달 동안 할 수 있어요. 가족 아니더라도 이 사람 돕겠다 하면 할 수 있어요. 그러면 자기 월급 받으면서 이게 돌봐주는 그런 제도가 돼 있어요. 그렇게 되면은 이제 간병인보다는 가족이 그건 이제 해주면 훨씬 좋아요. 아주 좋아요. 그렇다면 제도적으로는 어떤 방향으로 나아가야 하는 걸까요? 병원과 환자의 관계가 치료 목적에 어쨌든 수술을 하든 약물을 투입하든 해서 그 병을 때려잡는다. 이게 지금 우리 의학의 기조입니다. 그러니까 병과 싸우다 보니까 당사자인 환자는 부차적인 존재가 되는 거예요. 그래서 그 대안으로서 이 호스피스가 매우 중요하다 이렇게 인식이 생기고 있고 호스피스가 활성화돼야 되고 그 방향은 재가 호스피스의 활성화라고 보는 겁니다. 그러니까 호스피스 병동 가는 분들은 그런 생각이 덜 하는데 요양원, 요양병원 가는 분들이 아이고 나 고려장 지내는 거냐 이러니까 정말 자식들이 너무 죄송스러워서 어떻게 하질 못해요. 그런 점에서 비용도 그렇고 사회적 비용도 그렇고 환자의 희망도 그렇고 또 심리적 안정에도 도움이 되는 게 집에서 호스피스 서비스를 받을 수 있도록 하는 게 중요하고 그런 것이 국가 정책으로 좀 적극적으로 뒷받침돼야 된다고 생각합니다. 그리고 기본은 역시 이 호스피스 운동의 중요성, 사회적 의미를 많이 확산시켜서 뜻 있는 많은 분들이 자원봉사로서 호스피스에 참여할 수 있도록 해나가는 게 중요한 일이다 이렇게 생각합니다. 머지않아 닥칠 천만 노인 시대, 초고령 사회에서 그 천만의 노인들이 자기 삶의 주인으로서 지금까지 살아온 것을 성찰하고 앞으로 내가 삶을 마무리할 때 대비해서 뭔가 해야 할 과제들을 고민하고 결정하고 실천함으로써 그 노인의 삶이 품위 있게 삶을 마무리할 수 있도록 뒷받침하는 여러 가지 법과 제도가 필요하고 그에 기반한 시민운동, 생활운동으로서도 웰다잉 운동이 매우 필요하다고 생각을 합니다. 좋은 죽음이란 무엇일까요? 송나라의 주신중은 훌륭한 죽음을 이렇게 얘기합니다. 첫째, 재산을 남기지 말고 죽을 것. 둘째, 원한을 남기지 말 것. 셋째, 남에게 빚을 남기지 말 것. 넷째, 정분을 남기지 말 것. 마지막으로 죽음을 두려워하지 말고 죽을 것. 취재를 통해 만난 사람들은 호스피스를 만날 수 있었던 건 큰 축복이라고 말합니다. 삶의 끝이 있다는 것을 받아들이고
이 여정을 마무리할 수 있는 용기를 가질 때 죽음은 또 하나의 큰 선물로 다가오지 않을까요?